أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت
تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان بسم الله الرحمن الرحيم من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين
Assalamualaikum Bu Hani. Sudah jelas Bu suaranya Bu? Sudah jelas Pak. Suara saya juga terdengar Pak. Ya, bagus Bu. Siap. Suara dari mana ya? Kalau di saya terdengar suara lonceng, Bu. Terus itu semua apa itu notifikasi ketika peserta masuk ke Zoom Pak. Di saya ada suara cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Datang Pak Hendra. Assalamualaikum Sadayana, Bapak Ibu Guru hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Otong Damang. Pak Ketua Damang, Pak Ketua. Saya Kasepuhan. Alhamdulillah. Ini suara apa ya Bapak Ibu? Lonceng masuk gerbang kereta. Kirain tuh ini apa laptopnya bunyi-bunyi. Enggak, Bu. Supaya kerasa, Bu. Mau terima kasih. Silakan dimulai Bapak Ibu. Jam 6 olahraga ya. Iya, Pak. Jam 5 udah. Cilik ke kamar. Sanesna tos lebet paranot acan. Sudah Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Angga Ibu dikalikan. Moderatorna Bu Kiki tos lebet acan. Bu Kiki manawi atas lebet acan parano. Dak di pariwisata Bu. Acan ninggal Bu, bagi.
kita di Bantos tuh ketua angkatan dari Bu Kiki, Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, monitor kondisikan Pak. Itu. Hadir apa Pak? Kondisikan untuk moderator Pak, belum hadir ya? Apa terpental ya? Ya, Bu Kiki belum masuk. Betul, Reno. Nanti kalau saya jadi moderator, double nanti. Hendra diambil alih boleh Pak Hendra? Ya, boleh Pak Hendra aja lah kalau Bu Kiki terpental. Operator Pak. Bu Kiki lagi mau masuk, ininya laptopnya ngeheng sedikit. Oh iya, tadi beli kupat tahu. Atau sorabi. Siapa sama Pak Hendra? Cep Gasker. Bu Yuniari simpen di mute tuh. Ting jeung kopi. Mohon Bu Haja Makulah, insyaallah. Karena deadline-nya sampai jam 5.45 tuh, insyaallah. Sesuai dengan rundown Bu. Mohon. Pak Dendi di monitor kan diambil alih Pak Dendi. Ya Pak Lano. Moderatornya belum masuk ke Zoom Pak, mohon diambil alih Pak. Moderator, artinya masih OTW Pak. Gimana? Diambil alih aja Pak.
Dimulai aja. Iya, dimulai aja, Pak. Gimana, Pak? Parano? Ya waktunya. Ya, Pak, mangga Pak, dimulai saja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Recording in progress. Pada pagi hari ini, kami dari gelombang 6, orientasi P3K, akan melaksanakan kegiatan siraman rohani. Siraman rohani yang siraman atau morning talk ya? Morning talk ya? Ya, akan melakukan kegiatan morning talk yang akan dilakukan pada pagi hari ini dengan tema atau judul mengembangkan jiwa kewirausahaan. Untuk itu kita akan segera mulai pertama dengan pembacaan Al-Quran yang akan dilaksanakan oleh Bapak Rano Sulistyo. Untuk itu sebagai pembuka kami persilahkan Bapak Rano untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انسجدوا فانسجدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
Ya ayyuhalladzina amanu idza nasaytumur rasul idza nazaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa atharu fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah. Fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rano yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Berikutnya untuk kegiatan moderatornya silahkan akan diambil alih oleh moderator yang seharusnya menjadi kegiatan. Saya persilahkan. Iya Bapak, maksudnya langsung ke Kiki ya, mohon maaf tadi ada masalah di laptop, di handphone juga. Terima kasih untuk pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Tentunya semoga menjadi berkah pahala untuk yang membacakan dan yang mendengarkan. Amin. Pak, suara saya ada? Ada. Mangga Ibu, silakan. Ya, untuk selanjutnya mari kita dengarkan materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Nurhayanti MPD dari Angkatan 111. Untuk Ibu Hani, sudah Siap, ada? Bu. Siap. Ya. Mangga Ibu untuk hari ini tentang kewirausahaan. Betul ya Bu? Siap. Ya. Rizki itu harus dijemput. Walaupun rizki sudah dijamin, tidak bisa kita kemudian diam. Udah akan indah pada waktunya. Nggak bisa. Saya paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Padahal dia nggak berusaha. Indah pada waktunya itu hanya bagi mereka yang berusaha. Maka ikhtiar. Dan ikhtiar ada dua. Satu, ikhtiar bumi. Dua, ikhtiar langit. Ikhtiar buminya apa? Kerja. Ikhtiar buminya apa? Dagang. Ikhtiar buminya apa? Punya strategi, disiplin, profesional, target achievement. Itu strategi bumi. Tapi ikhtiar langitnya apa? Ingat, dekatkan diri kita kepada Allah. Takwa kita tingkatkan, sholatnya dijaga, sodakohnya dijaga, silaturahminya dijaga. Mohon maaf, banyak orang yang sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada yang maha memberi rezeki. Rezeki itu Mangga dilanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang saya hormati dari pihak jajaran BPSDM, yang saya hormati Ketua Angkatan, yang saya hormati Bapak Ibu hebat sekalian. Hari ini saya akan berusaha untuk sharing sebetulnya ya Bapak Ibu, sharing beberapa ilmu yang saya ketahui. Bismillah, la haula, kita saling sharing dalam kebaikan ya. Oke, ini mungkin untuk biodata saya. Saya adalah owner dari S4D Creativity selain menjadi guru. Oke, next, mangga. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Coba ada yang tahu nggak kewirausahaan itu apa? Silahkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan di kolom chat kewirausahaan itu apa. Nanti akan saya perjelas lagi di slide selanjutnya. Oke, next. Oke. Ini tuh ada yang nulis tadi kewirausahaan cuan-cuan, dagang-dagang, berani usaha, entrepreneur ya. Memang kewirausahaan itu identik dengan usaha ya Bapak Ibu. Nih ada pertanyaan, kita share aja pengalaman ya Bapak Ibu ya. Yang dulu waktu kecilnya pernah berjualan, coba ada yang dulunya pernah berjualan? Ada? Oh saya, kata Pak Fuad. Iya, ada jualan tuh banyak ya. Ada yang jualan es, ada yang jualan baju, ada yang jualan es kenyot, ada yang apa nih, laptop dan lain sebagainya lah, jualan buah dan lain sebagainya. Tuh berarti kan jiwa wirausaha sudah ada, sudah melekat kepada di Bapak Ibu ya sebetulnya ya. Cuman belum digali potensinya yang ada gitu ya. Tuh di sini banyak yang jualan malah ya. Tuh Bu, saya udah jualan bala-bala, es lilin, telur asin, banyak lah ya. Berarti ini saya hanya share saja ya. Oke, lanjut, next. Lanjut, next slide-nya. Mangga Pak Dendi, di next. Oke. Ini yang apakah ada kantin atau jualan usaha lain di sekolah atau di lingkungan Bapak dan Ibu? Coba saya pengen tanya, ada nggak kantin? Ini kan yang saya tahu ya, di sini ada PNS, ada apa lagi ya, PKP dan lain sebagainya tuh. Ada Bu, ada koperasi banyak. Koperasi saya punya Bu dan lain sebagainya ya. Tentu saja hal ini merupakan kewirausahaan ya yang dilakukan oleh kantin ataupun koperasi ya dalam mengelola usaha atau hasilnya. Dan juga di lingkungan kita sekitar pun warung kelontong ya Bapak Ibu, warung kelontong, tukang siomay dan lain sebagainya itu adalah salah satu contoh dari kewirausahaan. Oke, next. Oke, timbul di dalam pertanyaan di dalam Bapak dan Ibu ya. Apakah kewirausahaan bisa dilaksanakan di sekolah atau di lingkungan sekitar? Ini tadi ketika saya baca dari cetannya ya, ini sebetulnya sudah tertanam jiwa-jiwa kewirausahaan di Bapak Ibu sendiri gitu ya. Apalagi dilaksanakan di sekolah tentu bisa ya, dari siswa, dari guru. Apakah guru bisa jualan? Bisa, orang saya aja di depan meja saya aja jualan gitu ya. Terus ada di lingkungan sekitar pasti. Terus di sini yang jadi pertanyaan lain yang muncul adalah apakah hanya guru ekonomi atau PKWU saja yang paham akan konsep kewirausahaan? Sementara guru-guru bahasa Inggris, bahasa Sunda, matematika, fisika, PAI dan lain sebagainya ini karena beliau belum mengetahui konsep mengenai kewirausahaan, apakah tidak bisa? Oh, tidak ya Bapak Ibu ya, tidak mengenal sebetulnya kalau misalnya wirausaha atau menjadi seorang wirausahawan itu tidak mengenal sebetulnya yang namanya ijazah Bapak Ibu. Ini ada survei dari BPS sendiri mengatakan di sini datanya adalah pengusaha di Indonesia paling banyak itu lulusan SMA menurut survei 2020. Di sini SMA sekitar 38,6, sementara untuk S1 28% dan juga untuk S2 dan S3
hanya 24%. Dan di sini pun SD 10,8%, sementara ijazah yang mungkin Bapak Ibu sekarang terima minimal S1 ya, tetapi mungkin belum mengoptimalkan tadi dagangnya gitu ya, usahanya, padahal ini sudah banyak tuh jualan baju Bu, anak di sekolah, rekan saya di sekolah tuh cetannya saya baca tuh banyak. Catat tidak mengenal ijazah, betul ya Pak Ade Mustahidin, betul, usaha itu tidak mengenal ijazah Bapak Ibu. Sementara teman-teman saya UMKM pun dia ijazahnya SD tapi pendapatannya di atas saya Bapak Ibu, di atas Bapak Ibu sekalian mungkin, karena dia 40 juta sebulan padahal dia lulusannya SD. Berarti betul tidak mengenal ijazah, hanya butuh tekad, hanya butuh keinginan, hanya butuh modalnya, istilahnya keyakinan diri. Oke, saya mau berusaha, bismillah, Allahu Akbar, jalan. Itu saja. Terus yang pertanyaan lain adalah mulai dari mana dulu ya. Kadang kita berpikir ketika usaha ya, aduh Bu nggak punya modal, aduh Bu uang dari mana ya, aduh Bu, aduh dan lain sebagainya. Nah ketika timbul di dalam pikiran kita, ini saya mau mulai dari mana dulu ya. Yang mulai pertama harus Ibu lakukan adalah niat dan lakukan sekarang juga. Itu yang saya lakukan. Dulu saya ketika honorer itu gaji 900-800. Secara logika saya harus ngirim barang ke Transmart. Saya harus ngirim barang ke 65 Transmart yang ada di Indonesia. Secara logika, aduh uang dari mana? Gaji saya aja honorer 800-900 ribu Bapak Ibu. Saya berusaha itu asli, saya tidak bohong ya. Saya mulai terjun ke UMKM itu dengan hanya modal nekat 100 ribu rupiah Bapak Ibu, asli 100 ribu rupiah yang saya putar dan lain sebagainya. Dan memang pas ada investor juga sih sebetulnya, tapi tidak menutup kemungkinan niatnya dulu nih gitu. Ada enggak ketekunannya dulu, usahanya dulu gitu, ada atau enggak. Oke, next. Ini adalah contoh kreasi dari siswa kami Bapak Ibu, yang tadinya dari tugas mengerjain makanan, pengolahan makanan ya. Ini tugas berawal dari tugas, terus kemudian mereka jual belikan, terus mangga next selanjutnya. Dan mereka dan mereka ini jualan takjil Bapak Ibu ketika bulan puasa. Jadi apakah siswa bisa melakukan usaha, berwirausaha? Bisa Bapak Ibu. Malah ada dari siswa saya yang jadi dropshipper dan lain sebagainya. Berarti kan istilahnya siapapun juga bisa. Bapak Ibu, jelas tentu bisa. Siswa pun bisa, semua orang pun bisa, bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya sebetulnya bisa ya melakukan wirausaha asal ada mau, ada kemauan, tekad, sok bismillah Allahu Akbar, maju gitu ya. Oke, next. Oke, ini ada pengembangan jiwa kewirausahaan di sekolah. Ini ada dari Bapak Irfan Nurmansyah. Project P5, betul Pak, betul. Ada Project P5 mungkin ya, ada Market Day ya di sekolah, itu bisa dilakukan. Di sini pengembangan jiwa kewirausahaan di sekolah bisa ditanamkan, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi diri sebagai seorang wirausaha. Di sini berarti melatih, memberikan bimbingan, memberikan pelatihan kepada siswa untuk bekal kemudian dia kelak setelah melakukan setelah lulus sekolah ataupun misalnya di dalam bangku sekolah pun bisa dia berwirausaha ya. Betul, Market Day, betul Pak Asep Suhandi, betul. Itu Project P5 ya, betul, bisa dilakukan di sekolah ya. Oke, berpikir kritis, inovatif, membuat keputusan. Oke, next. Ini ada kewirausahaan Bapak Ibu. Tujuannya adalah membekali seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan mengembangkan usaha. Bentar ya. Oke. Terus di sini juga ada dalam usaha ini diajarkan tentang konsep dasar usaha. Bagaimana kita planning usaha, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus
kita persiapkan di planning dulu Bapak Ibu. Usahanya mau apa nih? Nah kalau saya kan kerupuk jengkol ya, kerupuk kulit. Oh karena saya kenapa kok saya ke kerupuk jengkol? Karena saya berpikir kalau jengkol adalah makanan tradisional yang disukai lah, disukai oleh banyak orang. Jadi saya, diapain ya jengkol? Oh di kerupuk ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu silahkan konsep dasar usahanya, planningnya apa? Ya. Terus manajemen keuangan jelas tentu ya Bapak Ibu. Tadi ada yang nyebutin siapa ya tadi, POACH Bu, betul ada planning, organizing, actuating, controlling. Dalam setiap usaha, dalam setiap kegiatan dari your story ya, manajemen POACH itu bisa ditanamkan. Manajemen keuangan, pemasaran ini sebetulnya dari mulut ke mulut Bapak Ibu. Awalnya itu dari mulut ke mulut, kemudian nanti dipromosikan oleh teman kita sendiri, saudara kita sendiri. Itu akan yang nantinya orang lain tidak tahu, lama-kelamaan dipromosikan. Dan juga sering kalau UMKM ya sering ngikutin bazar, fasilitas dari pemerintah pun ada bazar ya, bazar khusus bagi UMKM apalagi di Karawang ya, bupatinya alhamdulillah, wakil bupati sering memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya sehingga bisa diketahui oleh halayak umum. Lanjut, next mangga. Oke, karakter kewirausahaan yang diharapkan. Di sini otomatis ada karakter, ada jiwa, ada ruh yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha. Ya, di sini sebetulnya wirausaha mempersiapkan individu menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Jadi menghindari pengangguran daripada istilahnya jadi karyawan ya. Mending jadi bos sekalian gitu kan. Kalau usaha apapun, sekecil apapun, ya Anda akan menjadi bosnya gitu ya. Terus meningkatkan kreativitas jelas. Mikir nih apa ya yang lagi booming ya sekarang ya. Pikir apa ya, oh cilok, oh es campur sultan, oh apa, oh dibikin apa ya, diinovasi, oh dibikin masukin cup yang tadinya cuma plastik doang dimasukin cup, yang tadinya nasi goreng cuma dipakai kertas, oh dimasukin box dan lain sebagainya. Itu kan berarti inovasi atau diferensiasi produk ya Bapak Ibu. Diferensiasi produk itu istilahnya produknya sama tapi bisa bentuknya beda ya, diinovasi. Terus mandiri, di sini mandiri jelas ya, ketika suatu kegiatan usaha itu harus mandiri, semangat, yakin Bapak Ibu ketika berusaha ya, berwirausaha, kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Bismillah gitu ya, itu yang saya alami. La haula, rezeki mah memang dari Allah ya, kita hanya cuma usaha doang, doa ikhtiar, yakin rezeki mah sudah ada yang ngatur. Kita tugas manusia hanya doa ikhtiar saja menurut saya itu ya. Berpikir positif, jelas harus berpikir positif. Leadership, jiwa kepemimpinan jelas ketika jadi bos Anda harus bisa, ketika jadi owner Anda harus bisa menghandle atau mengarahkan karyawan-karyawan Anda harusnya seperti apa. Tuh betul ya, dari siapa ini ya? Oh, ada kayak Bob Sadino Bu, iya betul. Mengelola uang betul ya. Uang itu kan pemasukan, pengeluaran itu harus kita kelola dengan baik. Jangan pantang menyerah. Bapak Ibu, kalau saya boleh share, dulu saya jemur kerupuk itu 9 nampan di depan rumah, 8 nampan disunlightin orang. Disisakan cuman hanya 1 nampan saja. Saya menangis iya. Saya sakit hati iya. Tapi dari situ saya muncul, oke, saya akan buktikan kalau dengan halangan apapun, dengan rintangan apapun, bismillah, Allahu Akbar gitu aja. Tuh Bu, kalau modalnya belum cukup, bisa Bapak Ibu, orang nggak bermodal juga dropshipper tadi bisa ya, Pak Jujun Duhana, bisa Pak. Terus bisa ya, rasa percaya diri jelas. Sibuk Bu, sering kerja ninggalin jam kerja, enggak, siapa yang ninggalin jam kerja, orang ada ininya, ada yang handle-nya. Makanya di sini harus ada target oriented ya Bapak Ibu. Target oriented, apa yang harus kita lakukan dulu gitu. Mana yang nanti kita tunda. Begitupun saya, ketika ngajar di sekolah oke, ketika ngajar jadi dosen iya, ketika jadi UMKM iya. Kok bisa ya? Bismillah, Allahu Akbar, la haula. Itu aja yang saya pegang.
Kok Bu sibuk ninggalin jam kerja? Enggak, alhamdulillah. Ya, berarti di sini ada apa? Ada skala prioritas ya Bapak Ibu. Jangan pesimis lah. Ini yang saya tadi baca. Ada yang pesimis juga ya. Harus optimis Bapak Ibu ya. Oke, dalam tantangan hidup harus rasa percaya diri. Oke, lanjut next. Ini usaha yang bisa dilakukan tadi ya Bapak Ibu, no modal gitu ya, dropshipper itu kali Bapak dan Ibu bisa kerjasama dengan Shopee ya, di mana Bapak Ibu hanya menawarkan barangnya saja, nanti dipromosikan, nanti Bapak Ibu menghubungi Shopee-nya, nanti pihak Shopee yang akan melakukan pengiriman barang terhadap konsumen. Jualan cemilan, jualan minuman, COD ya. COD di sini di Karawang banyak Bapak Ibu, hanya kita duduk diam di rumah, hanya bayar ongkir 2.000, 5.000 sudah sampai makanan gitu ya. Berarti kan di sini ada kreativitas, ada teknologi juga dipergunakan secara positif. Terus ada aksesoris, baju dan lain sebagainya. Next. Sudah. Oke. Bagaimana upaya menanamkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda? Memulai bisnis dengan niat dan keyakinan, kecepatan melihat peluang, terus belajarilah kisah sukses orang lain, sehingga menjadi motivator untuk diri kita. Oh, yang lain kok bisa, anak singkong kok bisa jadi owner Transcorp ya. Berarti kan zero to hero, dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi the best gitu, dari yang tadi bukan siapa-siapa jadi orang hebat. Persiapan modal, betul, modal itu harus ada, tetapi tadi kata saya juga tekad dulu yang kuat. Modal mah udah ngikutin Bapak Ibu, bismillah aja. Fokus dalam berwirausaha, betul, fokus. Memiliki kemampuan menjual, ya, karena kan harus berkomunikasi ya dengan konsumen, dengan yang lainnya. Lakukan sekarang juga. Next, sudah perasaan ada. Oh ada. Mengapa jiwa kewirausahaan penting untuk ditumbuhkan pada diri kita sendiri, membantu mengatasi kesulitan lapangan pekerjaan, jelas. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar juga. Dengan memperbantukan ibu-ibu, memperbantukan siswa-siswa ketika libur sekolah. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, jelas ya. Karena dengan tingkat pengangguran yang rendah dan lain sebagainya, itu pasti memperkuat bidang ekonomi. Alhamdulillah. Mungkin presentasi saya sampai sini. Saya persilahkan kembali kepada moderator. Mangga. Iya, baik Ibu, materinya sangat menarik sekali ya buat kita semua. Termasuk saya juga seperti Ibu ya, melakukan mencari penghasilan lain gitu ya Bu, di luar mengajar. Tapi yang paling utama memang hobinya mengajar gitu, yang paling senang memang mengajar itu adalah basic kita. Tapi di luar itu kita memang harus bertahan hidup ya, kalau secara naturalnya memang harus seperti itu gitu sebagai manusia gitu. Jadi selain hobi, mungkin yang bisa saya tangkap dari materi Ibu, harus berjuang hidup juga gitu. Di luar hobi harus mempresur, menekan diri gitu ya kalau bisa gitu, untuk mengasah kemampuan kita yang lain, bukan begitu ya Bu ya? Siap. Kalau tadi saya lihat baca ada yang bertanya, apakah les itu termasuk wirausaha, termasuk saya wedding organizer misalnya, atau MC sebagainya di luar mengajar gitu, yang menghasilkan uang mungkin juga tadi ya. Sepertinya masuk ya Bu ya, kewirausahaan. Masuk Bu, Iya. usaha kreatif Bu, bisa masuk. Iya. Kan usaha juga bukan hanya barang, tapi jasa. Ibu mungkin jasa ya, bisa masuk. Jasa, Bu. iya. Iya. Ya, jasanya mungkin kalau les juga harus ramah gurunya. Betul. Ya, MC juga sama gitu mungkin ya Bu ya. Baik, kalau saya yang ngobrol sama Ibu nih nggak akan berhenti Bu. Kalau saya ngobrol nih Recording stopped. mungkin ada teman-teman yang penasaran banget pengen langsung ngobrol sama Ibu. Kita sampai 5 menit lagi, ada mungkin satu pertanyaan satu dulu aja.
Ya, saya akan pilih acak saja ya karena banyak banget yang tanya di handphone ini kelihatannya. Coba hari ini saya pilih yang beruntung Ibu Farida Astuti. Yang saya lihat Ibu Farida Astuti, mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pagi hari ini materinya sangat menarik mengenai kewirausahaan yang tentunya di pikiran kita semua berkaitan dengan uang begitu ya. Ketika tadi melihat Recording in progress. Banyak sekali yang makan cuan seperti itu. Ibu, saya pernah memiliki usaha Thai tea. Pada saat itu juga frozen food ya Bu ya. Di depan rumah saya malah. Kemudian ketika COVID, saya stop semuanya karena membeli pun jarang sekali keluar ya. Bahkan tidak ada kegiatan anak-anak untuk jajan gitu Bu ya. Saya belum move on Bu sampai sekarang untuk berjualan kembali dan masih ada perasaan cemas ya, khawatir takutnya tidak berhasil lagi nih. Dan lagi sekarang kondisinya saya sudah P3K, sulit sekali menemukan orang yang bisa dipercaya. Begitu. Bagaimana Bu cara memulai itu agar bisa kembali dibuka usahanya begitu ya? Apakah ya yang tadi saya katakan mengenai itu ya POAK itu ya, planningnya belum, jadi masih ngeblank Bu, belum tahu harus bagaimana memulainya. Dan yang kedua Bu, maaf pertanyaannya, apa ya materi yang menarik yang berkaitan dengan seni ya untuk disampaikan kepada siswa, karena saya baru mengajar PKWU di SMA yang sekarang ini karena kekurangan jam mengajar begitu Bu. Itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Oke, untuk tadi ya, untuk Ibu siapa? Bu Farida ya, yang tadi jualan Thai tea sekarang enggak gitu ya. Sebetulnya Bu, jatuh bangun dalam berwirausaha atau dalam usaha itu wajar. Tetapi bagaimana membangkitkan semangat kita lagi yang tertunda akibat karena karena COVID, dulu juga jualan tapi nggak banyak pembeli. Itu yang kadang saya rasakan juga Bu. Dulu saya bukan dari kerupuk jengkol tapi dari berbagai macam produk saya coba Bu. Tempe, saya bikin kerupuk ikan patin, saya bikin dan lain sebagainya. Tetapi sampai menemukan, oh ini yang harus saya tekuni nih, kerupuk jengkol gitu dan kerupuk kulit. Jadi mungkin untuk Bu Farida bisa melanjutkan kembali bisnisnya yang dulu dan juga bisa berdiferensiasi ke produk yang lain gitu ya. Kalau misalnya berusaha dengan planning POAK itu ketika Ibu, kalau saya lihat ibunya harus yakin dulu nih. Harus semangat dulu nih. Karena kalau misalnya tidak ada keyakinan, tidak ada tekad yang bulat, itu akan susah karena dari pikiran kita, mindset, pola pikir kita, dulu juga, itu yang akan mengganggu pikiran kita. Ibunya harus semangat dulu nih, dibuleutkeun heula ya tekadna. Bismillah la haula. Dai jualan mah Bu, ketika untung rugi wajar, ketika ruginya wajar, saya juga pernah rugi. Ketika untung ya alhamdulillah, itu yang namanya usaha, bukan hanya untung ya Bapak Ibu. Ketika rugi pun ya kedah ditampi gitu, ya kumaha deui, da rezeki mah nu muter malikeun nyangi Gusti Allah cek abg. Istilahnya manusia hanya bertugas, ikhtiar dan berusaha doang. Hasil akhirnya, hasil eksekusi kita pasrahkan kepada Allah. Terus di planning, organizing, executing, controlling ketika Ibu sudah mantap. Oke, saya bismillah la haula Allahu akbar, jalan terus. Planningnya itu akan, Ibu sendiri akan terbuka, pola pikiran Ibu juga sendiri akan terbuka. Oh, apa ya yang saya rencanain dulu, yang direncanakan ini harus apa dulu ya, harus gimana ya, organizing jelas, harus dikoordinasikan, executing, controlling, pengawasannya harus seperti apa, ya. Tapi yang saya lihat dari ibunya masih ragu, ya. Buleutkeun heula tekadna we ayeuna mah tugas Ibu ya. Terus tadi untuk pertanyaan kedua, PKWU ya Bu ya, dari seni ya. Dari seni itu kan kalau PKW itu ada 4
aspek ya, ada pengolahan, budidaya. Ada, kalau misalnya masuk ke PKWU-nya, sebetulnya saya juga guru PKWU Bu, ada pengolahan makanan, budidaya, teknik, sama satu lagi apa ya, pengolahan, budidaya, teknik dan lain sebagainya. Teknik ya, ada 4 aspek dalam PKWU. Nah kalau misalnya seni, berhubungan seni, Ibu bisa melakukan usaha mungkin les nari, atau istilahnya Ibu membuka kursus menari, itu banyak dilakukan anak-anak saya juga, banyak yang kursus jaipong gitu ya, itu bisa menjadi wirausaha Ibu sendiri gitu untuk mungkin ke depannya. Oke, semoga tidak puas sehingga mencari informasi lainnya. Mangga Bu Kiki. Nggak ada suaranya Bu. Ya. Ada Bu. Ya. Ada. Baik. Tadi sudah satu pertanyaan dijawab karena kita tidak bisa menampung pertanyaan lagi karena berhubungan dengan waktu kegiatan kita yang padat. Ini luar biasa sekali, banyak yang mau bertanya ya Bu Hani. Ya. Untuk tadi juga mungkin ada tambahan sedikit yang KWU mungkin bisa membuat produk-produk makanan yang sekarang lagi tren gitu ya, yang lagi naik, terus nanti bisa dijajakan, dicoba gitu sama Bapak Ibu gurunya yang menilai, biasanya gitu yang KWU ya Bu ya. Atau kerajinan. Ada kalau saya ya kerajinan di seni, bisa kerajinan tangan, membuat apa saja itu banyak, boleh lihat di YouTube, anak-anak itu sekarang mudah ya untuk mencontoh banyak kerajinan gitu ya. Ya kalau boleh saya tambahkan juga tadi sekali lagi untuk usaha itu mungkin harus bertekad membagi waktu ya Bu ya, bertekad membagi waktu, kemudian fashionnya di mana, misalnya sukanya masak, berarti itu dia harus usahanya masak gitu kan. Tidak mungkin juga ya kalau nggak bisa masak sama sekali tapi pengen ikut-ikutan dagang masakan gitu kan, susah juga gitu. Kayaknya harus sesuai dengan apa yang kita mampu gitu ya Bu ya. Tadi juga ada masukan pedagang itu seperti Nabi Muhammad harus jujur ya Bu. Pedagang itu harus jujur katanya, apa, supaya jaminannya masuk surga. Dan paling penting nih terakhir, saling mendukung sesama teman. Jadi ini ketika di sini sudah itu yang paling susah Bu, saling support ya. Iya, misalnya saya jualan MC, dagang MC atau wedding organizer, tapi jarang tuh tetangga yang pakai, pasti pakainya orang lain di luar jauh gitu ya kan. Banyak seperti itu kejadian ya Bu ya, bukan saya saja mungkin. Tadi ada masukan mendukung sesama teman. Nah, untuk itu di sini 600 anggota, 500 lebih anggota. Silakan saling mendukung tentunya dagangan temannya masing-masing, boleh mungkin di grup angkatan 102 sampai berapa ini. Boleh saling ini ya, nanti ada grup baru, mungkin grup jual beli seperti di sekolah saya ada grup jual beli. Wajah lah. Iya, sekarang kan bisa online. Bisa online ya Bu ya? Ya. Siap. Bisa online. Ya, orang Karawang yang butuh upacara adat ada Bapak Rahmat ini. DOD. Ada Pak Hendra. Pak Hendra, Kendang, ya yang butuh jasa Kendang semua saya promosiin yang saya kenal. Ya, jangan jauh-jauh ya Pak Rahmat, Pak Hendra, pokoknya semua gitu. Iya, mangga kalau seperti itu kita waktunya sudah hampir habis ya Bapak Ibu. Untuk itu supaya acara ini ditutup dengan keberkahan, mari kita dengarkan pembacaan doa dari Bapak Ruslan Gunawan SAG MPDI dari SMA N1 Subang, angkatan 101, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan di pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon izin untuk yang beragama muslim, saya akan pimpin permohonan ini, dan untuk yang non-muslim mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani.
Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini, di pagi hari ini kami berkumpul melaksanakan kegiatan orientasi P3K dengan ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan serangkaian kegiatan ini bernilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, Engkau zat yang maha memberi, maka anugerahilah kami kesabaran dan kemudahan dalam mengikuti orientasi ini sampai akhir. Jadikanlah kami para ASN yang berakhlak. Ya Allah, ya Qawi, Engkau zat yang maha kuat, maka berilah kami kekuatan, kuatkanlah jiwa dan raga kami hingga mengambil faidah dari serangkaian kegiatan orientasi ini. Ya Allah, Allahumma ghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu-Mu. Wa zayyina bil hilmi. Hiasilah kami dengan ketenangan jiwa. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah. Dan elokkanlah fisik kami dengan kesehatan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkau zat yang maha memberikan apa permohonan, maka berikanlah apa permohonan kami, berikanlah dan perkenankan doa dan permintaan yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para petugas pada hari ini. Tentunya semoga ilmu hari ini bermanfaat. Langsung saja terakhir dari saya, pantun terakhir. Ada laut, ada darat. Ada aku, ada kamu. ASN Jawa Barat, yuk siap.